حسن صدیق صاحب یہ فرمائیے کہ کرونا جو ہے ایک بہت میجر رول ادا کر رہا ہے ہماری معیشتوں کے حوالے سے کہ اس میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں اور خاص طور پہ پاکستانی معیشت کو کتنا نقصان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت جو اس کے ہیومینیٹیرین بیسس پہ اکانومی کے اس کے بہت زیادہ ایشوز تھے. لیکن اب جب کرونا اینڈ ہو رہا ہے اور کرونا کے دوران ہوا یہ تھا کہ بہت ساری جو شپنگ کمپنیز تھیں، کیونکہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے اکانومی کا اور انڈسٹریز کا، وہ بہت ساری کمپنیز بند ہو گئیں. جو انویسٹرز تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن ایکسپیکٹیشن سے پہلے کووڈ کا بحران ختم ہونے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کے بعد ایک دم جب پریشر آیا تو اس کی وجہ سے جو کموڈٹی پرائسز تھیں انٹرنیشنل وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں. فار ایگزامپل یوریا کی جو پرائس ہے وہ پاکستان میں اس وقت 1800 کا بیگ ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ 6800 کا بیگ ہے. اور اسی طرح آپ چینی دیکھ لیں، اس کی پرائسز بھی بہت زیادہ بڑھی ہیں، آلموسٹ 30 to 40% بڑھی ہیں. ویٹ کی بھی بڑھی ہیں. اس کے علاوہ انگلینڈ میں جو اس کے ساتھ دوسرے مسائل تھے، یعنی بریگزٹ بھی تھا، پھر کووڈ بھی تھا، وہاں پر ڈرائیورز کی کمی ہو گئی جس کی وجہ سے وہاں پہ پیٹرول کا بحران ہوا. پھر چائنا میں کول کا بحران ہوا. تو یہ سارے فیکٹرز نے ملا کر یہ انٹرنیشنل انفلیشن اس وقت IMF، ورلڈ بینک، بلومبرگ وغیرہ جتنے بھی بڑے رسائل ہیں اکانومی کے حوالے سے، ان کے مطابق یعنی یہ جو بحران ہے یہ مارچ اپریل تک جاری رہے گا. اسی کی وجہ سے ہمارے وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ کرونا کے بحران تک، یعنی کرونا کو یعنی کہ پوسٹ کرونا بحران کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ معاملات جاری رہیں گے. پاکستان کا جو معاملہ ہے اس میں اکانومسٹ کی خبر تھی، اکانومسٹ کی بلکہ ریسرچ رپورٹ تھی کہ پاکستان 3rd نمبر پہ سب سے اچھا پاکستان نے اس کو کنٹرول کیا ہے اوور آل کرائسس آفٹر ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ. لیکن اب کیونکہ دوسری سچویشن آ گئی ہے کرونا کے بعد والی، تو اس میں پاکستان پہ جو امپیکٹ ہے وہ بہت لانگ لاسٹنگ لگے گا. اور اگر ہم اس وقت گورنمنٹ کی پالیسیز کی بھی بات کریں تو ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس تو ہوتی ہیں، اینٹی انفلیشن سینٹیمنٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے. تو اس میں تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز غلط ہیں، صحیح ہیں، کچھ کہتے ہیں صحیح ہیں، کچھ کہتے ہیں غلط ہیں. وہ تو کہنا بڑا حسن صاحب یہ فیکٹس اینڈ فگرز اور لوگوں کے بیانات سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، کسی کو لائن ملی ہو یا نہ ملی ہو، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا بتا رہی ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ بتا رہی ہے کہ غریب پسرا ہے. بہت سی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ غلط طور پہ پورٹری ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی تھی نا کہ کووڈ میں پاکستان نے دنیا میں ڈیولپنگ ملکوں میں سب سے اچھا بحران کو حل کیا. دوسری کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو خطے میں پاکستان کی فی کس آمدنی باقی ملکوں سے بہت کم ہے، اس وجہ سے پاکستان میں مہنگائی زیادہ فیل ہوتی ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے فی کس آمدنی کس طرح سے کی جاتی ہے. انڈیا میں بلینئرز آپ کو پتہ بہت زیادہ ہیں. فی کس آمدنی کس طرح ہوتی ہے؟ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں، میں 2 روپے کما رہا ہوں، تو فی کس آمدنی میں 51 روپیز ہم دونوں کی آمدنی ہے. لیکن میں تو آپ بڑی اچھی زندگی گزارے، میں غربت میں ہوں. بنگلہ دیش اور جو انڈیا ہیں وہ پاکستان سے بہت پیچھے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے انڈیا میں ان کی آبادی کے لحاظ سے ان میں وہاں پر بلینئرز بہت زیادہ ہیں. اگر وہاں پہ فی کس آمدنی بہتر ہونے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ قوت خرید بہتر ہے بھارت میں یا بنگلہ دیش میں، تو وہاں پر بھوک کیوں زیادہ ہے پاکستان سے؟ تو یہ کمپیریزن، اور یہ بات بھی مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آتی کہ خطے میں پیٹرولیم پرائسز اگر زیادہ ہیں اور پاکستان کی کم ہے، اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا قصور ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پرویز مشرف کے جو آخری سال تھا اس میں جب عدلیہ کی تحریک چل رہی تھی 2007 میں، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 52-53 روپیز ہماری پیٹرول کی پرائس تھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا پیٹرول. اور مشرف نے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے وہ نہیں بڑھایا. اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ ہو گیا 2008 میں. اس کے بعد جس طرح عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل پریشر تھا، انٹرنیشنل اکانومی نیچے جا رہی تھی، اس کی وجہ سے انفلیشن جی تو 25% بھی گئی. کئی دفعہ جو آپ کے وہ ہوتی ہیں یعنی مہنگائی پاس آن کرنا ضروری ہو جاتا ہے. صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ 12-13 سال بعد آنا ہے ہماری اکانومی. بالکل نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مہنگائی، پیٹرولیم پرائسز وغیرہ یا کچھ اگر مہنگائی اگر آپ صحیح طریقے سے پاس آن نہیں کرتے کئی دفعہ، تو اس کا امپیکٹ بہت زبردست طریقے سے آتا ہے. یعنی پھر آپ کو پھر IMF کی گود میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے. یعنی ہماری اکانومی کا بحران دیکھیں نا 2008 کے بعد دیکھیں آپ، تو یہاں پر بلیک یعنی غدر مچا ہوا تھا. CAA وغیرہ یعنی حسین حقانی یہاں پہ آ کے ویزے
ले रहा था, एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ था, आप इकोनॉमी को कभी आइसोलेशन में देख ही नहीं सकते. अगर आपने इकोनॉमी को आइसोलेशन में देखना है तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे हल हैं. पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट ना कहे, पाकिस्तान ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दे दे, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, तो हमारे कल को इकोनॉमी के सारे हल हो जाएंगे. तो दोनों को हमने बैलेंस करके देखना होता है. ये जो बातें आप 2-3 शराइत बता रहे हैं मुशर्रफ दौर में कबूल की हुई थी. उस वक्त पाकिस्तान के क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी. उस वक्त भी पाकिस्तान में गरीब के हालात यही थे. जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ा था उसमें. अब उसका और अब का कंपैरिजन करें तो उससे मुशर्रफ के फौरन बाद भी है और मुशर्रफ के दौर से पहले भी पाकिस्तान IMF के हाथों ही जो है वो जलील हो रहा था. बिल्कुल, उसके बाद भी हो रहा है. लेकिन तो पाकिस्तान के हालात तो नहीं बदले. लेकिन कंटिन्यूटी उस गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी थोड़े अरसे के लिए मिल गई ना, 2-4 साल के लिए, कि उसने इकोनॉमी के हालात बेहतर कर दिए. यानी वो फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल ब्रीथिंग स्पेस मिल गई. मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये, मैं अपनी बात को इन शॉर्ट ये कर दूं कि इस हुकूमत की जो मेरे नजर में जो मेन गलतियां हैं, पॉलिसी की गलतियां जो हैं वो दोनों तरफ की जाती हैं. कुछ लोग कहते हैं अगर ये पॉलिसी कर लेते तो बेहतर था, ये कर लेते. ये एक ना सब्जेक्टिव डिसीजन होता है आपका. यानी आप कहते हैं कि ये पॉलिसी गलत है, ये सही है. हुकूमत की जो सियासी नारे थे पहले वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं. यानी वो उन्होंने इंतखाबी नारे इस तरह से लगाए कि वो कल आएंगे और 100 दिनों में इकॉनमी बेहतर हो जाएगी. वो बहुत बुरी तरह नाकाम है, वो नहीं करना चाहिए था. और ये वतीरा हमेशा से हमारी सियासी जमातों का रहा है. दूसरा, हुकूमत ने कहाँ गलती की? जैसा कि हुकूमत शुरू में कहती थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे. असद उमर आए, उन्होंने 7-8 महीने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम IMF के पास ना जाएं, लेकिन अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा क्योंकि उनके पास की ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं था. जो उन पर तनकीद करते थे वो भी ये कहते थे IMF के पास जाएं. नून लीग भी कहती थी ये जल्दी क्यों नहीं गए. जो इकोनॉमिस्ट उन पर तनकीद करते थे वो भी कहते थे क्यों नहीं जाते. अब तो हुकूमत खुद मान रही है ना कि हम लेट गए. बिल्कुल ये कह रहा हूँ. तो हुकूमत को एक स्टांस लेना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. 1974 में पाकिस्तान में तारीख में सबसे ज़्यादा हुई इन्फ्लेशन रेट गया 38%. उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने एक अवामी जलसे में खिताब के दौरान कहा कि अरब इसराइल जंग है, उसकी वजह से जो ऑयल है उसकी प्राइसेस बहुत ऊपर गई हैं, लेकिन हम अरबों को सपोर्ट कर रहे हैं. अरबों को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है. उस बेशक पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाएं. उन्होंने अवाम को एक गाइडलाइन दी, एक कम्युनिकेशन पॉलिसी दी. अभी भी हम भुट्टो पे 100 तनकीद करते हैं, लेकिन उनके ज़माने की जो इन्फ्लेशन है उसका इतना जिक्र नहीं होता क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे. एक तो पाकिस्तान भी 2 लाख दुआ हुआ था और ये एक कम्युनिज्म का सिस्टम लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट मार्केट्स थी वो वैसे उनसे नाला थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की माशी हालात बहुत ख़राब हुए. फिर उनकी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी जिसकी वजह से माशी हालात ख़राब हुए. लेकिन उन्होंने कम अज़ कम आवाम को गाइडलाइन दी. जिस तरह अभी भी आज अगर हुक्मरान ये फैसला करें कि हमने IMF से छुटकारा हासिल करना है, हमने खुद भी पेट पे पत्थर बांधने हैं और आवाम को भी इस हवाले से तैयार करना है. जिस तरह आपने एक बात कही थी ना कि ये आपका जो क्वेश्चन था कि ये इंटरनेशनल, मेरी नज़र में जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन के मामला हैं, इंटरनेशनल महंगाई है, ये आने वाले दौर में और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. उसके लिए हुकूमत का ये फ़र्ज़ होगा कि एक तो वो जितनी उनके हद तक जितनी अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं वो बनाएं. दूसरा, आवाम से रब्ता बहुत ज़रूरी है. इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो कौम के सामने आएँ, वो बताएं ये ऐसा क्यों हो रहा है और अपने आप को जवाब दे करना चाहिए. वो पार्लियामेंट में या सुबह शाम बता रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि सब अच्छा है और महंगाई जो है ये कम हो जाएगी, आपने घबराना नहीं है. नहीं, वो बेसिकली अपने वो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो किस तरह से पॉलिसी, यानी किस तरह से इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ी हुई हैं, चीनी की हो, गंदम की हो, पेट्रोल की हो, तो वो तो चलता रहेगा. लेकिन इस वक्त हुकूमत मेरी नज़र में उसकी कम्युनिकेशन पॉलिसी का भी बहुत बड़ा फुकदान है कि वो आवाम को बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे क्या करना चाहिए. और दूसरा, और बहुत ज़ाहिर है कम्युनिकेशन पॉलिसी भी ज़ाहिर तभी गलत होती है, तभी उसमें मसला होता है कि अगर आपके अपनी पॉलिसीज़ में मसाइल हों, लेकिन आपको एक डायरेक्शन लेनी चाहिए. और दूसरा एक और बात है, मैं मिसाल देता हूँ कि हमारी दीनी जमातें हैं ख़ास तौर पर, वो कहती हैं जी तालिबान ने जो स्टांस लिया है ना, मैं इसी को बात को जोड़ता हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त स्टांस है, इनको डट जाना चाहिए उस पर. लेकिन पाकिस्तान के मामले में उनकी पॉलिसी जी पाकिस्तान में मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट कहा या कुछ कहा, तो इनको चाहिए था एक स्टांस लें. ये स्टांस लें कि हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, मुआशी मसाइल जितनी मर्जी हो जाए, महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, हमने अपनी गैरत और अहमियत का सौदा नहीं करना. या तो ये स्टांस लें या ये स्टांस लें कि आपकी मुआशी पॉलिसियाँ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बाकी अगर आप फॉरेन पॉलिसी की कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो कर लें, कोई बात नहीं. इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको तो वतीरा रहा ही शुरू से. भाई बात यह है कि ये जो इशू है ये तो बड़ा तवील बहस तलब बात है कि ये हमें भी वही स्टांस लेना चाहिए जो तालिबान ने लिया है या नहीं. ये तो लंबी बहस हो जाएगी. हम वापस आते हैं.